नमस्कार आपण मानक स्वागत आमर उद्योग ओडिशा कार्यक्रम को आम आसी पहुँचीचे एवं दांड मुकुंदपुर पिपिली रे श्री संतोष कुमार मिश्र कलिंग फार्म को ये आम जाना छतु आमर पाड़ छतु ढिंगरी छतु आ सार पाखु शुणा केते प्रकार छतु अच्छी से सब छतु विषय आ छतुर केमती उत्पन्न करा जाए छतुर मंजी जो इंग्लीश रे कहते मशरूम स्पॉन से विषय शुणा आम बुझा आमर साधारण जड़े व्यक्ति केमती छतु चाष करके लाभवान हम केमती दी पैसा रोजगार करें कौन तार उपाय अच्छी सार फील्ड रे कौन एक्सपीरियंस सार गोटे जहाँ शुणुले सार गुड़ाए जगह को जाइए ट्रेनिंग देते डिफरेन्ट संस्थार से जड़े ट्रेनर हिसाब से अच्छा सब सार पाखु बुझा आसतु उद्योग ओडिशा आपन स्वागत करुछु सर जहाँ बाहर देखिली छतु प्रशिक्षण छतुर मंजी विषय ट्रेनिंग दि जाए बोली टिके से विषय प्रथम सर आपन को नाटा कहतु मो ना हूँ संतोष कुमार मिश्र आज्ञा ओडिशार पुरी जिले में आज्ञा पिपिली ब्लॉक दांड मुकुंदपुर गाँ ये गाँव ऐतिहासिक गाँ छतुर प्रथम कन्स्टिट्यूएंट्स कौन ना छतु मेन प्रोडक्ट ना छतुर मंजीटा मेन प्रोडक्ट तो छतु चाष साधारणतः चारोटी उपादान तार मुख्य गोटे है नड़ा गोटे मंजी गोटे डाली गुंड आ गए पॉलिथीन कवर ये चारोटी भितर मुख्य भूमिका ग्रहण करता है छतुर मंजी छतु साधारणतः प्राकृतिक उपाय विनिजार फुटे बण जंगल गछ मला डांग मला उई हुंका फुटे जाए लोक तोड़ी खाती लोक धारणा था छतुर मंजी न थाए छतुर मंजी कहले ओडिया लोक बुझती दही और लुण पानी ताको चिंचिदेले छतु हुए किंतु वास्तविक लोक छतु खाए आग्रह को देखिकी वैज्ञानिक मैंने यार मंजी तैयारी कला कौशल आरंभ कले 1973 मसीह डॉक्टर गोराचंद रथ नामक जड़े वैज्ञानिक डॉक्टर गोराचंद रथ से मैन ऑफ माने ओडिशा किंतु से प्रथम इंडियन जे कि चिकागो जाए डॉक्टरेट करते मशरूम उपर छतु मंजी साधारणतः लोक मैंने देखते गोटे बोतल में धला रंग गोटे फिंपी मारी था छतु मंजी से छतु मंजी तैयारी होची तार मध्य से गोटे आपणकर उद्योग अंशविशेष या एक कृषि उद्योग कह यही उद्योग फल आपणकर जो मंजीटी तैयारी होची ताहा हजार हजार लोक को छतु चाष साहाय्य करुच्ची जो चारोटी जिन दरकार ए गहम गोटे दरकार गोटे बोतल दरकार पॉलिथीन जरी दरकार तुला दरकार कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर दरकार ये चारोटी उपादान चारोटी व्यतीत या तैयारी करने जंत्रपाति दुईटी प्रमुख भूमिका निए ताहा ऑटोक्लेव एवं आउ गोटे लामिनार एयर फ्लो ता संगे आउ छोट छोट मेसीन दरकार किंतु ये दुटा प्रमुख मेसीन प्रोसेसिंग जो देखा आम भल गहम टी नहीं आसवा ताकू सिझेदेवा एमती भाव सिझेबा जमी गहम फाटब ना कि दर सिझा हम ना अच्छा गहम केवल हाथ चिपिले आप नरम लगुव से भाई स्थित गहम सिझला ताकू गोटे खोला जगार फैन तले आम सुखेदेवा खरारे सुखेबा ना जिते देखा से हाथ को लगे मुठा मुठा को झरी जाऊँगी से समय आम जाना जे गहम पाउडर गोलिया समय आसीगला से आम 2% 10 केजी गहम पकईचे तेबे 200 ग्राम चक पाउडर बा कैल्शियम कार्बोनेट मिसेबे मिसेला गहम आज्ञा पीएचटा बढ़ी लुणी अंशटा बढ़ी ताहा छतु मंजी तैयार भी गोटे उपयुक्त पाग पाई अच्छा बोतल में हो कि प्लास्टिक कंटेनर हो ताको आपण भरी सारा नॉन ऑब्जर्वमेंट कॉटन जो कॉटन रे पानी लागू नथिबो से कॉटन आनी ता मुहरे कैप दे देबे आपण पचारे मुहरे प्लास्टिक टी भी दे पारतांते टिनट भी दे पारतांते किंतु ताहा दिया जीवनी काहेकि ना ये गोटे जीवंत जिनिस या भितर ऑक्सीजन दरकार ऑक्सीजन टा से तुला माध्यम दे ही जीवो अच्छा टिनट टी भी प्लास्टिक टी जाई परिबोनी आज्ञा तुला टी भी देदेला ऑटोक्लेव मेसीन अच्छी से मेसीन भितर आपड़ नहीं पूरे लॉक करदे अच्छा लॉक हो गला आप मेसीन चालू करेंगे ऑटोक्लेव दी प्रकार वर्टिकल आ हॉरिजॉन्टल आम पाखे जो मेसीन देखुं ये सब हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव काम करना सुविधा से जो रैक खंजी सारापर से मेसीन भितर देदेला से मेसीन लॉक हो अच्छा एवं जो आम बॉयलर लगी से बॉयलर आम स्टीम ताको जेनेरेट कर गरम पानी ततई स्टीम जेनेरेट हो स्टीम टी खोल भाल्वटा खोल दो खोली सारापर देखिए से जो मीटर लगी मीटर कंटा धीरे धीरे जीरो रु ऊपर उठिबो जेतेबेले एयर प्रेशर दूचे एयर प्रेशर ना स्टीम प्रेशर एटा स्टीम प्रेशर ये स्टीम प्रेशर द्वारा से मीटर कंटा उठिबो
ଆଜ୍ଞା ସେ କଣ୍ଟାଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 20ରୁ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ୍ଟାଟି ପଳେଇବ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଷ୍ଟିମ୍ କି ସିମ୍ କରିଦେବେ, କମେଇ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା 20ରୁ 30 ଭିତରେ ସେ ରହିବ ସେଟା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 20ରୁ 30 ଭିତରେ ରହିଲା ବା 25ରେ ରହିଲା, ସେଇ ସମୟ ଠାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନନଷ୍ଟପ୍ ସେ ମେସିନ୍ଟା ସେଠି ରହିବ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ବୁଝିଲେ? ଆଜ୍ଞା 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ ଷ୍ଟିମ୍ ବନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ରିଲିଜର ଅଛି, ଭାଲ୍ଭ ଅଛି, ସେଟା ଖୋଲିଦେବେ। ଖୋଲିଦେଲେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟିମ୍ ସେଥିରୁ ପଳେଇବ। ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟିମ୍ ପଡ଼ିଲା ପରେ ମେସିନ୍ ପୂର୍ବବତ୍ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବ, ଜିରୋକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଜିରୋକୁ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେସିନ୍ ଖୋଲିବାର ବିପଦ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟିମ୍ ଜିରୋକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ମେସିନ୍ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିବେ, ତା ଭିତରୁ ଗରମ ବାମ୍ଫ ଆସୁଥିବ, ଆଜ୍ଞା ଶୀତଳ ହେବା ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ କିମ୍ବା 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ତ ଶୀତଳ ହେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଟ୍ରେରୁ ଶୀତଳ ହେଲା ପରେ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିକିରି ଲାମିନାର ଏୟାର ଫ୍ଲୋ ଟେବୁଲ୍ ଅଛି, ସେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ତାକୁ ରଖିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ରଖିଦେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଠି ଗୋଟେ ବଲ୍ବ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅଲ୍ଟ୍ରା ଭାଓଲେଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବା ଇଭି ଲାଇଟ୍, UV ଅଲ୍ଟ୍ରା ଭାଓଲେଟ୍ ଲାଇଟ୍। ଆଜ୍ଞା ସେ ଲାଇଟ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ସେ ଅନ୍ କଲେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଲାଇଟ୍ ତା ଭିତରେ ବୁଲି ରହିବ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଫଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ହେଉ ନହେଲେ ଆପଣ ବୁନସନ୍ ବର୍ଣ୍ଣର ହେଉ, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣର ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣର ଲଗାଇବେ, ଜାଳିବେ। ତାରି ଉପରେ ଆପଣ ମସରୁମ୍ର ଯେଉଁ କଲଚର୍ ଥିବ ସେ କଲଚର୍ଟିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା କଲଚର୍ଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲାର 8 ଦିନ ପରେ ମଞ୍ଜି ଉପଯୋଗୀ ହେବ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକି ଚାଷୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ୟା ପରେ ଆସିବ କଲଚର୍। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ କଲଚର୍ଟା ଆମେ ପାଉଛୁ କେଉଁଠୁ? ଆଜ୍ଞା ଏ କଲଚର୍ଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 3ଟି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହଁ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ 3ଟି କେମିକାଲ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପଟାଟୋଜ୍ ଆଳୁ, ଆଜ୍ଞା ଡେଷ୍ଟ୍ରୋଜ୍ ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର, ଆଜ୍ଞା ଅଗର ଅଗର ଏବଂ ଆମ୍ବିଷ୍ଟିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ଜିନିଷ ସହିତ 1 ଲିଟର ପାଣି। ହଁ ଏହାକୁ ମିଶ୍ରଣ କଲା ପରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେବ। अच्छा ତାକୁ କୁହାଯିବ ବ୍ଲାଙ୍କ ସ୍ଲାଣ୍ଟ। ସେଇ ବ୍ଲାଙ୍କ ସ୍ଲାଣ୍ଟରେ ତାକୁ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ କଲା ପରେ ଛତୁରୁ ଖଣ୍ଡେ କାଟିକି ଆଣିକିରି ତା ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗସ୍ ଗ୍ରୋ କରିବ। ସେ ଫଙ୍ଗସ୍ଟା ହେଉଛି ମଦର କଲଚର। अच्छा ସେଇଟା ହେଲା ମଞ୍ଜି, ଏଇଟା ହେଲା ମଦର କଲଚର। ସେଇ ମଦର କଲଚରକୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗିବୁ ମାନେ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବୁ। ଡିଭାଇଡ଼ କରିକି ସେ ବୋତଲରେ ପକେଇବୁ। अच्छा ପ୍ରତି ବୋତଲରେ ବୋତଲରେ ହଁ ପକେଇଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେବ ମଦର ସ୍ପନ୍। अच्छा ମଦର ସ୍ପନ୍ ପୁଣି ସ୍ପନ୍ ଏମିତି ହେଇକି ପ୍ରୋସେସ୍। ଏହା ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ଟିକେଟା ଭୁଲ ହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଯଦି ଠିକଠାକ୍ କରିବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇବ। ଛତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛେ, ପାଳ ଛତୁ, ଡିଙ୍ଗିରି ଛତୁ, ତ ସବୁଥିପାଇଁ ସ୍ପନ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ସମାନ ନା ଅଲଗା ଏ ଅଲଗା? ପୃଥିବୀରେ 1,44,000 ପ୍ରଜାତିର ଫଙ୍ଗସ୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଫଙ୍ଗସ୍। ଓହୋ ତାର ଭିତରେ ଇଡିବୁଲ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ମାତ୍ର 1000 ପ୍ରକାରର। ଓହୋ ଛତୁ ଜାତି ହେଉଛନ୍ତି 10,000 ପ୍ରକାରର। ଆଚ୍ଛା ଫଙ୍ଗସ୍ ହେଉଛନ୍ତି 1,44,000 ପ୍ରକାରର। ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରୁ 1000 ପ୍ରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ, ଆଉ ସବୁ ତ ବିଷାକ୍ତ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯେଉଁ ପେପରରେ ପଢ଼ୁଛୁ ଛତୁ ହଁ, ଖାଇକି ବିଷାକ୍ତ ମରିଗଲେ ଖାଇକି ସବୁ ବିଷାକ୍ତ ଛତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଯେଉଁ ଛତୁ ଲୋକଙ୍କର ଖାଇବା ଆଗ୍ରହ ଦେଖିକିରି ଆଜ୍ଞା। ଲୋକମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ନ ଜାଣିପାରି ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ 40 ପ୍ରକାର ଛତୁକୁ ଚାଷ ଉପଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 40 ପ୍ରକାର। ଆଚ୍ଛା ଭାରତରେ ମାତ୍ର 4 ପ୍ରକାର ଛତୁ ଚାଷ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଓ ଆଚ୍ଛା ପଛରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତରେ 2 ପ୍ରକାର ଛତୁ ଚାଷ ହେଉଛି, ପାଳ ଛତୁ ଏବଂ ଧିଙ୍ଗିରି ଛତୁ। ଆଚ୍ଛା ପାଳ ଛତୁର ସମୟ ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଅକ୍ଟୋବର, ଧିଙ୍ଗିରି ଛତୁର ସମୟ ହେଲା ନଭେମ୍ବର ଟୁ ମାର୍ଚ୍ଚ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ। କାହିଁକି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ଜଳବାୟୁ ଅଛି, ହଁ ବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ଗରମ ରହେ ଏବଂ ଗରମ ଦିନରେ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଝାଉଁ ବଣ, ଚାକୁଣ୍ଡା ବଣ ଏବଂ ପୋଲାଙ୍ଗ ତୋଟା, ଏହିସବୁ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଆମ୍ବ ତୋଟା, ଏହିସବୁ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଛାଇ ଜାଗା ମିଳେ ଏବଂ ସେଠି ଉଷ୍ମ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ମିଳେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦ ହୋଇକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଜି ନମ୍ବର 1ରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଏଥିରେ ଏଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିକି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ। ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା ତା କାରଣ ହେଉଛି ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ପାଖାପାଖି ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ନଡ଼ାକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଧାନ କିମ୍ବା ଗହମ କାଟି ନେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏତେ ବଢ଼ୁଛି, ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାର ଉପାୟଟା ବାଛି ଦେଇଛୁ। ଯେଉଁ ନଡ଼ାରେ ପୋଡ଼ା ହେବ ସେ ନଡ଼ାକୁ ଆମେ ନେଇ ଆସୁଛୁ, ତାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିକି ଛତୁ ଚାଷରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଉଛୁ।
ଆଚ୍ଛା ବଢ଼ିଆ। ତେଣୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ନଡ଼ା ନ ପଡ଼ିବେ ସେମାନେ ଏକର ପିଛା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ପାଇବେ ଏବଂ ଆମେ ମାଗଣା ନଡ଼ା ପାଇବୁ, ଛତୁ ମିଳିଯିବ। ଛତୁ ମିଳିବ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସମୟ ଉପଯୋଗୀ କଥା ଏଇ ଉଦ୍ୟୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଛି। ନଚେତ୍ ଏ ଉଦ୍ୟୋଗଟି ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଏତେ କଥା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସନ୍ତାନି, କି ଏତେ ଲୋକ ରୋଜଗାର ପାଇନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଲାଭଜନକ ପଦକ୍ଷେପ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ। ରାଜ୍ୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିକିରି ସେମାନେ ସେ ଛତୁ ଚାଷ କରି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଉପାୟ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆମ ପାଖେ ରାସ୍ତା ଅଛି ବହୁତ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବାର। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ନିହାତି ଦରକାର, ଆର କୌଶଳ ଜାଣିଲା ପରେ କରିକି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମଣିଷର ମାନସିକତା। ସେ ନିଜ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଗତି କରିବ। ଆଜ୍ଞା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ କିଛି ପାଇବା ଆଶା କରି ହେବନି। ଆପଣ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବେ। ସାର୍ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେମାନେ ବି ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେଇପାରିବେ। ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।